हेलो एवरीवन मु प्रियदर्शिनी तुमको आउ एक नुआ भिडियो वेलकम करुच्ची। पूर्व भिडियोटी मु तुमर अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बहिर द्वितीय अध्याय अणुजीव जगतर क्वेश्चन आंसर पिला माने मु अपलोड कर सारी। जदि तुमने पर्यंत से भिडियोटी को देखी ना हो तो मु प्लेलिस्ट बनै देछि पिला माने तुमने जाइए चेक करके देखि पारिबो। तो आज भिडियो रे पिला माने आमे तुमर तृतीय अध्याय जोंडा कि स्वास्थ्य ही संपद सेठी को पढ़िबा। तो ये कौन देछि देख अनुसंधान और चिंतन रे केते गुडे क्वेश्चन देछि सेठी को पढ़िबा। तो देख ये पिला माने साधारण थंडा भली संक्रमण प्रति तुम शरीर किपरि प्रतिक्रिया करे। आजिकाली आमे देखु बसंत किंबा पोलियो भली रोग कम व्यापुछि किंतु मधुमेह हृदरोग समस्या साधारणतः अधिक संख्यार हेउछि काहेकि। आमे आजिकाली कौन देखुछु बसंत पोलियो भली रोग कम व्यापुछि किंतु हमर जोटा मधुमेह डायबिटीज आउ हृद समस्या माने हार्ट पेशेंट को संख्या बढ़ी चलछि। तो ये गुडे को काहेकि बढ़ुछि। ता परवर्ती क्वेश्चन देखो पिला माने जलवायु परिवर्तन जो नूतन प्रकार रोग सृष्टि हो पारे कि। तो आउ गोटे क्वेश्चन हम माइंड को आसीबो जदि जलवायु परिवर्तन हुए सेथिपाई कोन नुआ रोग सृष्टि हेबो कि। मानसिक चाप किंबा चिंता हमको किपरि प्रभावित करे एवं हमको असुस्थ करिथाए कि। जेमति कि मानसिक चाप किंबा चिंता हमको प्रभावित करूची कि यह आमको असुस्थ कराई थाए कि। यही सब क्वेश्चन आम माइंड को आसुची ना नहीं पिला माने आसुची। रोग व्यापीवा समय रे निर्दिष्ट गोष्ठी कहीं अन्य मानक अपेक्षा अधिक प्रभावित हुअंती। तो यही सब क्वेश्चन आम माइंड को आसुची ना नहीं। तो यही विषय रे आमे चिंता करिबा अनुसंधान करिबा। तो चल आगो को कौन देला एठी देखो कौन देला स्वास्थ्य कौन केवल रोग रे न पड़िबा को बुझाए। तो चलो एटा कौन जानिबा। प्राचीर पत्र रे सन्निवेश विभिन्न खबर कागज रे प्रकाशित स्वास्थ्य संपर्कित संवाद उक्ति आम देशर लोक मानकर स्वास्थ्य संबंध रे की सूचना प्रदान करुछि। रोग न हेबा अर्थ कौन स्वास्थ्य वास्तविक स्वास्थ्य कहिले शारीरिक भावे ठीक अनुभव करिबा सकारात्मक रहिबा और अन्य मानक सह दृढ़ संपर्क रखिबा मध्य अंतर्भुक्त। जड़े सुस्थ व्यक्ति निजर शरीर जत्न निए एक सकारात्मक मानसिकता बजाय रखे एवं सामाजिक जीवन को उपभोग करे। तो बुझीपार पिला माने रोग न हेबार अर्थ कौन स्वास्थ्य कि। वास्तविक स्वास्थ्य कहले आमे कौन बुझू ना शारीरिक भावे से ठीक अनुभव करथिबो सकारात्मक रहिथिबो अन्य मानक सह दृढ़ संपर्क रखिथिबो जड़े सुस्थ व्यक्ति निज शरीर जत्न नेउथिबो सकारात्मक मानसिकता बजाय रखिथिबो आ सामाजिक जीवन को कौन करुथिबो उपभोग करुथिबो। तो ए विषय देखो एटी कौन देला एबे आस अनुसंधान करिबा और सुस्थ रहिबार प्रकृत अर्थ कौन जानिबा। तो ये देख पिला माने 3.1 रे आस पढ़िबारे कौन देला तुमर जड़े अष्टम श्रेणी छात्र अन्य एक सहरर नूतन स्कूल को स्थानांतरित हेउथाए। तार नूतन परिवेश रे कौनसी बंधु नथिले एवं पिता माता सर्वदा व्यस्त रहउथिबारु से एकुटिया अनुभव करुथिला। तो तार एकापण को भूलिबा पई से तार फोन एवं सामाजिक गणमाध्यम रे अधिक समय बिताइला किंतु एहा ताको आहुरी खराब अनुभव देला। से नुआ बंधु करने को चेष्टा कला नहीं ताहार मुंड बथा हैला ओ ओजन ह्रास पाइला तेणु भल भावरे सोई पारिला नहीं। तार स्वास्थ्य को उन्नत करिया पई जणे डाक्तर तांको फोन और टेलीविजन न देखी सांग मानक सह संपर्क स्थापन करिया पई की परामर्श देले। तो एठी कोन देला देखो आस चिंता करिबा बालकर स्वास्थ्य समस्यार कारण कौन थिला तार अभ्यास एवं पारिपार्श्विक अवस्था किपरि ताकू असुस्थ कला। तो यहाँ जानिबा चलो तार अभ्यास और पारिपार्श्विक अवस्था किपरि ताकू असुस्थ करिला। तो देख ये विश्व स्वास्थ्य संगठन बा WHO अनुजाई स्वास्थ्य को संपूर्ण भाव में शारीरिक मानसिक और सामाजिक सुस्थतार अवस्था कहा जाए। स्वास्थ्य कहले केवल रोगर अनुपस्थिति नुहे बरं जड़े सुस्थ व्यक्ति विभिन्न कार्य को अधिक दक्षतार सहित करिपारिबो।
ଭିନ୍ନ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସମକକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଥାଏ। ତ ଆମର ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦେଲା ଦେଖ, ଏଠି ଯେଉଁ WHO ଦେଇଛି, WHO କୁ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ WHO ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଆୟୁର୍ବେଦ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ପରିବେଶର ଏକ ସନ୍ତୁଳନ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁସରଣ କଲେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସତେଜ ଓ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନ ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3.2ରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଆମେ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ତ ଦେଖ, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଅର୍ଥ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା, ପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବା, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଠିକ୍ ନିଦ୍ରା ଯିବା, ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେମିତିକି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଆହାର ବିହାର ଶରୀରର ଦୋଷ ସମୂହ ଯଥା ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ, କ୍ଷୟ, ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଯେଉଁ ଔଷଧଟି ଖାଇଲେ ଶରୀରର ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ଦୋଷମାନଙ୍କର ସମତା ଆସିଥାଏ, ସେହି ଔଷଧରେ ଶରୀର ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଏ। ତ ଏ ସମ୍ପର୍କର ସୂଚନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର ବୈଦ ପୁସ୍ତକରୁ ମିଳେ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ, ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତ ଏଠି ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 3.2ରେ ଆସ ତାଲିକା କରିବାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତୁମ ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକା କର। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ, ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନିମ୍ନରେ ଥିବା ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼। ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କର, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କର। ତ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା କର ଯାହା ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ ଦେଇଛି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପରଦାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା, ବହୁତ ଡେରିରେ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ନ ହେବା, ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା, ବିଶେଷ କରି ସକାଳ ଖାଇବା ନ ଖାଇକି ଉପାସ ରହିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁକି ଭଲ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା, ଆମ ଶରୀର ଏବଂ ମନର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସହ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା, ତୁମ ନିଷ୍କର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲ ସେଥିରୁ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିଥିବ ଯେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ, ଜୀବନଶୈଳୀ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା, ତ ଆମେ କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ପରିବେଶର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବା, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଫଳ, ପନିପରିବା ଓ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ।
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଚିନିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପରିହାର କର। ବାହାରେ ଖେଳିବା, ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରି ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ରୁହ। ଫୋନ୍ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବା ସମୟ ସୀମିତ କର ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଅ। ତୁମ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ସହ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟମିତ ଭାବେ ଯୋଗ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣାୟାମ ଭଳି ସରଳ ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ନିଶା ସେବନ କର ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ତ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 3.2.2ରେ କ'ଣ ଦେଲା, ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖ। ଆଉ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ 3.3ରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଆସ ତୁଳନା କରିବା। ତ ଚାଲ ଏଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ, ତୁମେ କେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ କାହିଁକି। ତ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଆମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକିର ମାନେ ପରିବେଶଟା ପରିଷ୍କାର ଅଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖ ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଛି। ଯେମିତି କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଛି କ'ଣ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ମଶା ମାଛିମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିବେଶଟି ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆମେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟାରେ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟା ଦେଇଛି ସେଇଠି ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା। ତ ଚାଲ ଏଠି ଆମ ବହିରେ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ, ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା କାରଣ ଏହା ପରିଷ୍କାର ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି, ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି, ମଶା ମାଛି ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କେଉଁଠି ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟିରେ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା। ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଳନ ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମ ଚାରିପାଖକୁ ସଫା ରଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ତୁମେ କେବେ ଧୂଆଁ କିମ୍ବା ଧୂଳି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛ କି? କାରଣ ବାୟୁ ଓ ଜଳ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଯାନବାହନ କଳକାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କାଶ କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ବାୟୁର ବିଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣିବା ପାଇଁକି ଆମକୁ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ ସର୍ଟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, AQI କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ AQIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରେ ତୁମେ କ'ଣ କରି ଲେଖିବ ସେଇଠି, ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏକ ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେବଳ ଶରୀର ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଭାବନା ଓ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦିଓ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଏବଂ ଏକ ପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ରହୁ, ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ଏକାକୀ ରହିବା କିମ୍ବା ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା, ହସିବା ଓ ମଜା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆମ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ତ ଆମେ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବା ସେଇଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।